শুনবো। जिले के उपाध्यक्ष के युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया का राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया गया। उनके परिवार का ये फरियाद है कि उनकी जघन्य हत्या हुई। कल ही तृणमूल सरकार के 1 साल हुआ है, उसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। पूरे बंगाल में जहां पर भी जाते हैं राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध में हत्याएं और विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अर्जुन की हत्या की, चौरसिया की हत्या की घोर निंदा कर रही है और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग न्याय की अदालत के सामने जाकर जिन्होंने भी चौरसिया का हत्या किया है उनको इस जघन्य हत्या का कड़ी से कड़ी सजा मिले वो सुनिश्चित करेंगे। मैं आज पूरे बंगाल की जनता को ये बताना चाहता हूं कि इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। बंगाल के अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना पहले कम्युनिस्ट शासन में और अब उससे बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। अनेक चुनाव के बाद अनेक हत्याओं का सिलसिला थमता नहीं है। कल 1 साल समाप्त होने के बाद जैसे संदेश दे रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में ना विश्वास करती है, ना हिंसा की राजनीति से डरती है। हम कानून की अदालत में इतना सुनिश्चित करेंगे कि चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जिन्होंने भी ये कांड किया है उन सबको अदालत के कटघरे में खड़े करेंगे। स्वाभाविक रूप से डर का माहौल पैदा करने की साजिश भी है और प्रयास भी है। पहले ह्यूमन राइट कमीशन, अनुसूचित जाति के कमीशन और महिला आयोग ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा था। शायद 1 साल के कम अंतराल में देश के किसी भी प्रांत में इतने ज्यादा केस सीबीआई को सुपुर्द नहीं किए होंगे जितना बंगाल सरकार से केस लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया है। यही बताता है कि कोर्ट को यहाँ की कानून और व्यवस्था और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। परिवार के साथ मेरी डिटेल बात हुई है। स्वाभाविक रूप से परिवार काफी आहत है
बेटा जाने से भी आहत है और उसके बाद प्रशासन ने उनसे जो व्यवहार किया है, जो अत्याचार किया है, परिवार के लोगों को मारा है, जिन्होंने हत्या की उसको पकड़ना तो दूर रहा, परिवार के लोगों को मारने का काम किया है, उससे बहुत आहत है। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह ये परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के साथ बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है। आप होम मिनिस्टर को लगता है प्रेसिडेंट रूल जारी करनी चाहिए क्योंकि नहीं, मांग रहा है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेता है और आज ही गृह मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। धन्यवाद। थैंक यू सर। এই মুহূর্তে আমরা আপনাদেরকে সরাসরি নজর রাখছিলাম কাশীপুরে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তিনি তুলেছেন। প্রথমেই তিনি বলেছেন যে এই জঘন্য হত্যা করেছে তার কঠিন থেকে কঠিন শাস্তি হবে। এর আগে বামেরা এবং এখন তৃণমূল, অর্জুনের দিদাকেও মারা হয়েছে, তিনি অভিযোগ তুলেন এবং তিনি বলেছেন ভিডিওগ্রাফি প্যানেল পোস্টমর্টেম করতে। এর আগে আমরা দেখেছিলাম সকাল থেকে যখন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তারা সিবিআই এর দাবি করছিলেন এবং অমিত শাহ তিনি এই মুহূর্তে কাশীপুরে এলেন এবং তার পরিবারের সঙ্গে কথা বললেন। তারপরে সাংবাদিকদের মুখোমুখিও কিন্তু ঠিক একই কথা সিবিআই এর দাবি করলেন এবং তিনি তার সঙ্গে এও পরিষ্কার করে বললেন দেশের কোনো প্রান্তে শীর্ষ আদালত এতগুলো কেস সিবিআই কে দেয়নি যা কিনা বাংলায় দিয়েছে। এবং আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর, রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন অমিত শাহ। আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখবো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে কিন্তু এই রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখবো এই মুহূর্তে একটি বড় খবর যেটি অমিত শাহ নিজে স্বয়ং জানিয়ে গেলেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে এবং তার সাথে সাথে এটাও বলা হয়েছে ভিডিওগ্রাফি প্যানেল পোস্টমর্টেম। আমাদের প্রতিনিধিরা এই মুহূর্তে স্পটে রয়েছেন, সিজারের কাছে চলে যাব। সিজার দেখি দাদা। দেখো এই মুহূর্তে যেটা অমিত শাহ যেটা বললেন যে একদিকে তিনি যেমন গোটা ঘটনার অত্যন্ত নিন্দা করলেন, তিনি খুব পরিষ্কারভাবেই এটাকে খুন হিসেবে অভিহিত করলেন এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শাস্তি দাবি করলেন। তার পাশাপাশি যেটা হলো যে তিনি যাওয়ার আগে বললেন যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে এই ঘটনার রিপোর্ট তলব করা হয়েছে এবং সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই হয়তো পরবর্তীতে দেখা যেতে পারে যে এটা রাজ্য সরকারের হাতে এই মামলার তদন্ত থাকে কি কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে যায়। এক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনা ঘটার পরেই তারপরেই কিন্তু ঘটনাস্থলে অমিত শাহ খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছালেন এবং তিনি সেই ঘটনাস্থল অর্থাৎ প্লেস অফ অকারেন্স যেখানে অর্জুন চৌরাশিয়ার দেহ পাওয়া গিয়েছে সেই জায়গা পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়ালেন, পরিবারের সঙ্গে কথা বললেন এবং তারপরেই তিনি পরিষ্কারভাবে জানালেন যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে এই ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে। একদমই, তুমি সঙ্গে থাকো সিজার। রাজাও আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আগে রাজা শুনতে পাচ্ছ? রাজা, আমরা একটা দেখলাম, আমরা যে সাংবাদিক বৈঠক অমিত শাহ করছিলেন সেখানে তিনি সরাসরি কিন্তু শাসক দলের দিকে আঙুল তুলেন এবং তিনি বললেন যে গতকাল বর্ষপূর্তি ছিল, বর্ষপূর্তিতেও তারা বার্তা দিলেন যে তারা থামবে না। রাজা, এই পয়েন্টটাই রেজ করতে চাইছি। অমিত শাহ অ্যাকচুয়ালি কি করতে চাইলেন? তিনি যেটা চাইলেন যে এই ঘটনাস্থলে এসে রাজ্য সরকারের ওপর বিপুল পরিমাণের চাপ তৈরি করে গেলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে বলছেন যে বাংলার এখানকার যে কোর্ট অর্থাৎ আদালত তাদের কোনো ভরসাই নেই বেঙ্গল পুলিশের ওপরে, সব থেকে বড় পয়েন্ট। এবং পশ্চিমবঙ্গে এত কেস কোর্ট এত কেস সিবিআইকে দিয়েছে, ইট প্রুভস যে পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই। এখানে আমরা দেখলাম বিরোধী দলনেতা যিনি গত বেশ কয়েক মাস ধরে বলে চলেছেন যে রাষ্ট্রপতির হাতে আইন শৃঙ্খলার বিষয়টা চলে যাওয়া উচিত, তিনি পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা সমর্থন করে ঘাড় নাড়লেন, তারা অমিত শাহর কাছে দাবি জানালেন যে এবার কিন্তু কেন্দ্র আরও প্রোঅ্যাক্টিভ হোক এবং হোম মিনিস্টার নিজে দাঁড়িয়ে বলে গেলেন যে আমার মন্ত্রক ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে প্রেশার তৈরি করেছে। দেখো, তদন্ত শুরু হওয়ার আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা বললেন এর ফলে সমস্ত মহলের কাছে এটা পরিষ্কার যে এই তদন্ত কিন্তু অত্যন্ত এটা ঘাড়ে চেপে বসবে রাজ্য সরকারের, এই রকম একটা জায়গায় তিনি অবস্থানটা নিলেন। আমি বারবার বলছিলাম যে এর আগে
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরকম কোনো জায়গায় দেহ উদ্ধার হলে যদি রাজনীতির বিতর্ক সেখানে জড়িয়ে যায়, সেখানে নানা মাপের নেতা গেছেন, কিন্তু এটা একটা অদ্ভুত সমাপতন। অন্তত আমরা সাম্প্রতিককালে এরকম দেখিনি যে যেদিন ঘটনাটা ঘটছে সেই দিন একেবারে যেখান থেকে দেহ উদ্ধার হচ্ছে সেখানে চলে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এটা কিন্তু একটা ইউনিক ঘটনা। রাজনীতিতে এটা একটা অনেক বিতর্ক হতে পারে, অনেক বিতর্কের অবকাশ তৈরি হলো। আশা রাখছি যে এই ঘটনা দেখার পর কালকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নানা ইস্যুতে বিএসএফের এখতিয়ার বাড়িয়ে দেওয়া, রাজ্যের সীমানার মধ্যে অনেকটা ঢুকিয়ে দেওয়া, 50 কিলোমিটার ঢুকিয়ে দেওয়া, এইসব নিয়ে নানা ইস্যুতে, দুর্গাপুজো, ইউনেস্কোর স্বীকৃতি, সেখানে অমিত শাহর প্রোগ্রাম, এসব নানা ইস্যুতে অমিত শাহকে নিশানা করেছেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচণ্ড কড়া ভাষায় রিয়াক্ট করবেন বলে এখন থেকেই আমরা অনুমান করতে পারছি। নিঃসন্দেহে আমাদের নজর থাকবে এই শাসক দলের দিকে, যখন আঙুল তুলেছে শাসক দল কি বলে আমাদের নজর থাকবে। সিজারও রয়েছে স্পটে, আমি সিজারের কাছেও আরেকবার চলে যেতে চাইবো। সিজার, এখানে যেমনটা রাজা বলছিল যে অমিত শাহ বললেন দেশের কোনো প্রান্তে এত কেস আদালত সিবিআই এর হাতে তুলে দেয়নি যা কিনা বাংলায় ঘটেছে, এবং সরাসরি শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে। বর্ষপূর্তিতে তারা মেসেজ দিলেন যে তারা থামবেন না। একদমই যেটা রাজা বলছিল সেই জায়গাটাকেই আমি একটু রিইটারেট করব যে আজকে অমিত শাহের আশাটা, রাজা যেটা বলছিল কার্যত একটা বেনজির ঘটনা। কারণ তিনি খালি, এখানে মনে রাখতে হবে, তিনি খালি কিন্তু বিজেপির একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা নন, তিনি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে একটা ঘটনা ঘটার, একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্লেস অফ অকারেন্সে, অর্থাৎ যেখানে দেহ পাওয়া গেছে সেখানে পৌঁছে গেলেন, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি সেই ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে যেভাবে তিনি রাজ্য সরকারের বা এ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে কোথাও কাঠগড়ায় তুলেন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে চোখা কথা বললেন যে আইন শৃঙ্খলার প্রতি এখানকার মানুষের, এই রাজ্য সরকারের আইন শৃঙ্খলার প্রতি মানুষের ভরসা নেই, এবং সেই কারণেই একের পর এক মামলা হাইকোর্ট, এবং সেখান থেকেই কিন্তু একের পর এক মামলার তদন্তভার কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোর হাতে যাচ্ছে, এবং সেখান থেকে মানুষের যে এখানকার আইন শৃঙ্খলা নিয়ে অনাস্থা, এই অভিযোগটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তার যে বক্তব্যটা সেটা কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একজন বিজেপি নেতা হিসেবে তার বক্তব্যটা সেখানে একটা বিরোধী দলের শীর্ষ নেতা হিসেবে, কিন্তু আজকে তার এখানে উপস্থিতিটা কিন্তু অনেক বেশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমি সেটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে আমরা যোগাযোগ করেছি কুণাল ঘোষের সঙ্গে। কুণাল, আপনি শুনলেন অমিত শাহ কি বললেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে ইতিমধ্যে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে এবং রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কিন্তু আবারও প্রশ্ন উঠল। কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। কিছু লোক রাজনীতি করার চেষ্টা করছে, বিজেপি তাতে হাওয়া দিচ্ছে, তার মধ্যে এখনো কোনো প্রশ্নের বিষয় নেই। আইন শৃঙ্খলাটা রাজ্যের দায়িত্ব। অমিত শাহকে আগে জিজ্ঞাসা করুন, উত্তরপ্রদেশে যে রোজ রিপোর্টগুলো চাইছেন তো, আর উনি যখন কাশীপুর গেছেন তাহলে উন্নাও, হাথরাস, প্রয়াগরাজ, গোরখপুর, এগুলো এবার বেরিয়ে উত্তরপ্রদেশের পাড়ায় ঘুরবেন তো। একটি মৃত্যু হয়েছে অনভিপ্রেত, আত্মহত্যা না হত্যা জানা নেই, কিন্তু এইটুকু বোঝা গেছে যে নিশ্চিতভাবে পুলিশ তদন্ত করে এটা বের করবে, পোস্টমর্টম রিপোর্ট আসতে দিন। কিন্তু এটা তো প্রমাণ, মানে সব এলাকার সবাই জানিয়ে দিচ্ছেন যে এই যে মৃত্যু যার হয়েছে সে বিজেপির এক বিক্ষুব্ধ নেতার ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এবং পরবর্তীকালে তিনি বিজেপির প্রতি আস্থা হারাচ্ছিলেন। এই ধরনের যা স্থানীয় রিপোর্ট আছে, আমাদের মাননীয় বিধায়ক অতীন ঘোষ ইতিমধ্যেই সেটা জানিয়েছেন। গোটা ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাইছি, যদি তৃণমূলের দিকে আঙুল তোলা হয় তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরও দিতে হবে যে অমিত শাহের সফরের দিন একটা মৃতদেহ দরকার ছিল বিজেপির, ফলে এই ধরনের কোনো ঘটনা কিভাবে ঘটলো সেগুলো যথাযথ তদন্ত করে দেখা উচিত। আর অমিত শাহজি যে কথাগুলি বলছেন সেগুলি ভিত্তিহীন। তার দপ্তরের রিপোর্ট বলছে এসসি এসটি থেকে আরম্ভ করে বাকি বিভিন্ন সমাজের উপর যে আক্রমণ, তার শীর্ষে রয়েছে তার ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। বলে আমি তো আশা করব এবার কাশীপুরে যখন গেছেন, সত্যি মিথ্যে না জেনেই গেছেন, ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে গেছেন, আত্মহত্যা না হত্যা পুলিশের রিপোর্ট শেষ না হওয়ার আগে গেছেন, তাহলে যান এবার যোগীর পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরুন, যেখানে রোজ ধর্ষণ, রোজ পুড়িয়ে মারা, গতকালও নাবালিকা দলিত মেয়েটিকে ধর্ষণ করেছে। তো যান অমিত শাহ এবার সেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘুরুন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চেয়ারে বসে তিনি ঘুরছেন, সিবিআই এর এফআইআর নেমড শুভেন্দু অধিকারী,
তিনি নারদা মামলায় শুভেন্দু অধিকারী সিবিআই এর এফআইআর নেন, তাকে কোলে করে ঘুরে বেড়াবেন, অর্থাৎ বিজেপিতে গেলেই 7 খুন মাপ, আর তাই নিয়ে উনি নাটক করে বেড়াবেন। বাংলার মানুষ 1 বছর আগে যা শিক্ষা দিয়েছে সেই আক্রোশ থেকে এইসব নাটক করতে এসেছেন। এখনো মনে হচ্ছে শিক্ষা হয়নি। আগামী কয়েকদিন যে কোনো ভোট আসতে দিন, ওই যতবার যাবেন আর এই ভুলভাল বকবেন, যথাযথ উত্তর বাংলার মানুষ দিয়ে দেবে।